يأتي هذا اللقاء في إطار الأنشطة التي تنظمها جمعية مغرب التنمية من أجل المساهمة الجارية في الأوراش المفتوحة في المغرب، من أجل المساهمة الجارية في كل الأوراش المفتوحة في المغرب، وذلك من خلال الجو الجديد الموجود في المغرب وإعادة بناء الثقة لدى الجالية لكي تساهم في البناء. فليتفضل الأستاذ مشكورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولا لا بد من أن نشكر الإخوة في جمعية مغرب التنمية فرع بلجيكا على استضافتهم، وأنا كنت جئت لكي أحضر معكم ولا لأن أكون فوق المنصة، لأتعرف على الإخوة. وجمعية مغرب التنمية هي جمعية في إطار شبكة مغرب التنمية، وهي جمعيات تعتبر الإطار القانوني لحزب العدالة والتنمية بالخارج. ونحن لحد الآن هناك 7 دول فيها جمعيات تسمى بنفس الاسم، أي مغرب التنمية، وهمها تجميع وتقريب المواطنين المغاربة. وأنا أستعمل كلمة المواطنين لأننا نحن كمغاربة للخارج لا نفقد مواطنتنا ونحن نعبر الحدود، فنحن مغاربة رغم تواجدنا في بلجيكا أو غيرها من الدول في أوروبا أو آسيا أو أمريكا أو غير ذلك. وجمعية مغرب التنمية هنا في بلجيكا هي تعمل في هذا الإطار الذي يجعل من مغاربة الخارج يشكلون تلك الطليعة التي تساهم في الارتقاء بالمغرب. هذا الارتقاء، ونحن اخترنا التنمية طبعا لأن الحزب يسمى حزب العدالة والتنمية، ولكن مساهمة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب. والجمعية همها تجميع المغاربة، بل تقريب مغاربة الخارج من بلدهم الأم عبر أوراش وعبر تقريب المواطنين المغاربة من بلدهم. تعريف الجمعية عندما نقول أنها جمعية تضم أعضاء حزب العدالة والتنمية، فنحن نصنفها كجمعية قريبة من حزب العدالة والتنمية، بل أنها الإطار القانوني لحزب العدالة والتنمية. لكن مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة أصبحت الجمعية لها دور آخر، وهي تقريب الحكومة من المواطنين. ونحن نستقبل اليوم الدكتور محمد نجيب بوليف كي يحضر معنا، فهو إذن معنا كي نقرب الحكومة في شخص بعض وزرائها من المواطنين، كي يضعوا أسئلتهم، كي يكون هناك تواصل دائم ومستمر بين مواطني الخارج وبين الحكومة، لكي تطلع بنفسها دون وصاية ودون أن يكون هناك واسطة بينها وبين مغاربة المهجر. المغرب فتح عدة أوراش كبرى. هناك الورش السياسي، وهو ورش لا زال مفتوحا، فنحن نعرف أننا مررنا بمرحلة الدستور الجديد، لكن مع استفتاء فاتح يوليوز ومع التصويت على الدستور لا بد أن نساهم في تنزيل هذا الدستور. ونحن كمغاربة في الخارج وجب علينا أن نساهم في تنزيله وفي مقتضياته، خاصة في الجوانب المتعلقة بمغاربة المهجر. هناك أوراش اقتصادية. هذه الأوراش الاقتصادية التي فتحها المغرب لا بد أن نساهم فيها، ولكي تنجح هذه الأوراش لا بد من حكامة جيدة. وبما أننا نستقبل
الوزير المكلف بالحكامة، فسيكون إذن الموضوع للحديث عن فرص الاستثمار في المغرب وكيفية أو ما هي خطط الحكومة كي تمكن مغاربة المهجر مغاربة الخارج من الاستثمار في بلدهم مع الحكامة الجيدة، مع تسهيل المصادر، مع محاربة البيروقراطية، مع محاربة الرشوة، مع محاربة الفساد، وكي نشكل نحن ذلك الوسيط الذي يقوم ربما وإن لم يساهم هو مباشرة في الاستثمار، لكن يمكنه عبر معارفه من المغاربة الذين لهم إمكانيات وفرص الاستثمار، ولكن ربما حتى عبر بعض الأجانب كي نسهل فرص الاستثمار داخل المغرب، وذلك لأننا نؤمن بأن مواطنتنا توجب علينا ذلك، لا نريد بذلك إلا جزاء من عند الله عز وجل. لن أطيل عليكم. بالنسبة لجمعية مغرب التنمية هناك يعني موقع إلكتروني يمكنكم الاطلاع عليه، وربما الإخوة في الجمعية هنا في بلجيكا وعلى رأسهم رئيسها السي محمد بوشام يمكنهم أن يعرفوكم أكثر على الجمعية وأنشطتها وبرامجها كي تنخرطوا فيها، فهي منفتحة على الجميع والمبادرة حرة للجميع داخل الجمعية وغيرها. الهدف هو أن نعمل من أجل بناء اقتصاد بلدنا ومن أجل بناء هذه الأوراش. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ عمر مرابط رئيس اللجنة المركزية لمغاربة الخارج التابع لحزب العدالة والتنمية. نعطي الكلمة للدكتور محمد نجيب موليف ليلقي المحاضرة. مشكور. شكرا أخ سعد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أود في البداية أن أشكر وأن أهنئ مغرب التنمية الفرع بلجيكا على هذا اللقاء الذي نتمنى أن يكون فيه التواصل الضروري اللازم. هي فرصة إن شاء الله رب العالمين للحديث في موضوع أهمية بمكان، باعتبار أن الوضع الاقتصادي والاستثمار هي من الأمور الضرورية التي لا يمكن لأي بلد من البلدان أن يستغني عنها. أولا الإطار العام الذي نشتغل فيه وتشتغلون فيه هو إطار كانت فيه مجموعة من التحولات على الصعيد العالمي، وأيضا المغرب والحمد لله في إطار الاستقرار وفي إطار الاستمرار يستطاع بعد ما جاءت الحركة ديال 20 فبراير الخطة ديال 9 مارس 2011 ثم الفاتح يوليوز الدستور ثم انتخابات 25 سبتمبر 2011 ثم 3 يناير 2012 الحكومة وما تلاها من الأمور اللي بالفعل نعتبرها أمرا ضروريا لفهم التحولات التي يمكن أن تطرأ على المشهد الاقتصادي. لا شك أن هذه التحولات أدت إلى أن تكون عندنا حكومة اللي هي التي تعلم هي هذه الحكومة، لكن باش نعملوا الأمور الاقتصادية باش نضبطوا الوضع الاقتصادي خصنا على الأقل الوضع السياسي والاجتماعي يكون وضع سليم ووضع قائم، لأن المال والأعمال لا يمكن أن يتطورا في ظل مناخ اللا استقرار، وهذه ميزة إيجابية بالنسبة للمغرب. كثير من أبناء المغرب ما تعطيوش لهذه الميزة الوضع ديالها والإطار ديالها الحقيقي. نحن الآن كوزراء في هذه الحكومة نقوم بعديد من الزيارات لعديد من دول العالم. تأكدوا أيها الأخوة والأخوات على أن ما يهنأ عليه المغرب وأنه استطاع أن يقوم بانتقاله السياسي والمغرب لا زال مستقرا. كثير من الدول تسألون عن هذا الاستقرار، وكثير من الدول الآن تريد أن تستثمر في المغرب
لأنه بلد مستقل. كثير من المقاولين نقولها الآن بداو تيخرجوا من بعض الدول العربية، ما كاينلاش نجبدوا الأسماء ديالها، اللي عزيزة علينا ونتمنوها الاستقرار ويريدون أن ينقلوا استثماراتهم إلى المغرب. فإذا هذه الميزة هي ميزة رئيسية خصنا نفهموها قبل ما نبداو نهضروا على بعض الإشكالات المتعلقة ببعض الإجراءات الإدارية وغيرها. فإذا هذه ميزة قلت أنه عندما نقوم بعدة زيارات البلدان في الخارج، أنا للتوي أعود من صربيا وقبلها من اليابان، وفي اللقاءين لا سواء ديال اليابان ولا ديال صربيا استطعنا بحمد الله ومنته أننا نستقطبوا جمعية أرباب المقاولات اليابانية اللي رقم المعاملات ديالها تيفوق 1200 مليار دولار. هذه الجمعية عندها استعداد الآن على أنها تدخل المغرب وتدير الفرع ديالها على أساس أنها تبدا تجيب الشركات اليابانية للمغرب. في صربيا عقدنا لأول مرة شراكة ثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الصربية على أساس أنه يكون تبادل اقتصادي وتجاري، واستقبلت شخصيا من طرف رئيس جمهورية صربيا، من طرف الوزير الأول ديال صربيا، من طرف وزير الدفاع ديال صربيا، من طرف وزير الاقتصاد والمالية ديال صربيا، ووزير التجارة والتليكومينيكاسيون والاتصالات، والوزير المكلف بالتنمية، 7 ديال الوزراء بالإضافة إلى رئيس الدولة. استقبلوا هذا العدد الضعيف لأنهم يريدون أن يخلقوا شراكات وينشئوا شراكات اقتصادية مع المغرب. علاش هذا المدخل؟ لأن في كثير من الأحيان نجد أنفسنا حنا ولاد البلاد، أنتم عارفين بلا ما ندخلوا في بعض التفاصيل، نجد أنفسنا نتجاذب أطراف الحديث، كاين مشاكل ما كاينش ما تيديرولناش، وجزء من هذا صحيح، لكن خصنا ننطلقوا من الأساس. البلاد ديالنا مستقرة، البلاد ديالنا تستقطب الاستثمار، البلاد ديالنا الآن الناس يتوجهون إليها، وهذا مزية من المزايا اللي خصكم انتم تاخذوها في عين الاعتبار. الآن الاستثمار الخارجي المباشر، لي زانفيستيسمون ايترونجي ديريكت ولا لي زي دي او ديريكت ايترونجي، تزادوا في المغرب في 2012 بزائد 43%، خلافا مجموعة ديال الدول الأفريقية والشمال الأفريقية والأفريقية اللي كتنافسنا. علاش؟ لأنه هذا محور ديال الاستقرار. إذن هذا معطى أول. المعطى الثاني، هناك مجموعة من التحولات اللي يمكن نعتبرها تحولات نفسية الآن في مناخ الأعمال داخل المغرب، اللي تيجعل على أنه الناس عندما يقولون حكومة بين قوسين عندها حزب إسلامي هو اللي تيقولها، إذا راه غيكون شوية ديال المعقول، إذا راه ربما الرشوة غادي تقل، ما خصناش نديروا التخلويض، ما خصناش نعملوا. إذا هذا التحول النفسي حتى هو أمر ضروري في مناخ الأعمال. وفي كثير من الأحيان نأكد لكم على أن كثير من الإجراءات الآن بدأت تيسر. علاش؟ لأنه خوفا من تبعات وخوفا إلى آخره. حتى الديمقراطية الناس والشفافية، ونرفعنا شعار ديال المسؤولية بالمحاسبة، الآن هناك كثير من المسؤولين بالفعل ولاو تيقولوا ديالي إلا درت شي حاجة ماشي مزيانة راه سأتابع. وبالتالي هذه النفسية هي أيضا إيجابية بالنسبة للمسلمين. أنا بغيت نوضعكم على الأقل في هذه الصورة الإطار، باش الإنسان إلا مشى لبعض التفاصيل اللي قد تكون فيها بعض المشاكل ما يعتبرش أن هذاك هو الأصل، وإنما الأصل أن هناك تحول اللي هو مبدئي واللي على المدى المتوسط إن شاء الله رب العالمين سيكون له بعض النتائج الإيجابية على المستثمرين وأيضا على الحمد لله المغاربة ديالنا ديال الخارج. فيما يتعلق ب أنا قالوا لي نضرب بالعربية، سي دي فرانكوفون وجو بيان بارلي فرونسي، ولكن أنا طويل مني نتكلم بالعربية، ما عرفتش إلا كان نعم اللي قالت لي كاين ديالاش
إذا ندخل الجزء إذا هذا هو الإطار. Donc le socle du sujet, c'est effectivement de savoir qu'on a une certaine paix économique, politique et sociale. Et l'essentiel, c'est que dans un environnement propice à l'investissement, il faut avoir cette paix et cette stabilité. Et deuxième chose, on est en train de traverser dans une période de transition qui a pour objectif essentiel, c'est de revoir un peu les comportements humains, mais aussi le comportement de l'administration marocaine. Et dans ce sens, il y a beaucoup d'éléments qui sont très positifs et qui permettent réellement de voir qu'il y a un changement dans le sens positif. Quoique, on est tous d'accord, il reste quand même un certain nombre de petits îlots qui sont par-ci par-là, qui sont très réticents au changement et aux réformes et qui effectivement poussent toujours dans un sens de ne pas aller dans les vraies réformes. Alors, au niveau de l'investissement et des climats des affaires, il faut dire que c'est une affaire dont le chef du gouvernement, Saad Ilal Ben Kiran, la prend réellement au sérieux. Et ce, à plusieurs égards. D'abord, Saad Ilal Ben Kiran, en tant que chef du gouvernement, a créé une commission ad hoc qui s'occupe des dossiers d'investissement litigieux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ministères concernés qui se réunissent directement sous donc, la responsabilité du chef du gouvernement pour trancher, je dis bien pour trancher, sur des dossiers d'investissement litigieux. C'est-à-dire qu'un investisseur qui a un petit problème dans une petite ville ou grande ou moyenne, avec le Qaïd ou avec le Wali ou avec quiconque, il peut maintenant présenter son dossier à cette commission et cette commission tranche, il a le pouvoir de trancher et l'arbitrage du chef du gouvernement pour dire voilà, il faut aller dans ce sens pour résoudre ce problème. Et ça, c'est une chose importante qui n'existait pas auparavant. C'est un pouvoir donc, qui est donné maintenant au chef du gouvernement pour trancher sur l'ensemble des dossiers litigieux. Ça veut dire qu'effectivement, chaque dossier d'investissement maintenant ne peut pas rester à la portée d'un petit quelqu'un dans un petit coin et que, effectivement, pour une raison ou une autre, qu'il soit bloqué sous différentes raisons. Et ça, c'est une chose importante. Deuxième chose, nous avons travaillé pendant les 16 mois où on est au gouvernement pour faciliter l'ensemble des règles, mais aussi des actions qui sont sujettes à l'action de l'investissement et à l'entreprise. Et il y a 2 semaines de là, on a signé une convention entre 7 ministères en présence du chef du gouvernement, dont l'objet essentiel, c'est de simplifier l'ensemble des procédures. Premièrement, pour créer les sociétés, et essentiellement la société à responsabilité limitée, et dans une partie de la société anonyme, c'est-à-dire on n'a plus besoin d'un certain nombre de paperasses, d'un certain nombre de légalisations, d'un certain nombre d'administrations qu'il faut visiter matin et soir et après-midi pour aller chercher un papier et le suivre. On a essayé donc de faire en sorte qu'il y ait une simplification parfaite de l'ensemble de cette procédure. Deuxième chose, on a travaillé sur la simplification de la propriété, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus maintenant facile, en fonction des procédures qu'on a prises, de transférer la propriété, que ce soit au sein d'un comité donc, de porteurs d'action, voire de la propriété familiale, etc. Et ça, c'était aussi un grand problème. On n'arrivait pas donc à faire suivre. Il y avait beaucoup de gens, de personnes, d'entreprises qui n'arrivaient pas à boucler donc, si vous voulez, la fin du mois, à cause d'un certain nombre de problèmes dans ce sens. Mais on a aussi simplifié un certain nombre de procédures qui rentrent dans le cadre des paiements des taxes et des impôts. C'est-à-dire, maintenant, on n'a plus besoin de remplir des formulaires, d'aller attendre dans une queue. On peut soit par Internet, soit à travers une unité centrale qui va centraliser les informations, etc. J'ai un certain nombre d'actions que je peux énumérer par la suite. On a au moins 73 actions qu'on a maintenant validées et qui vont prochainement rentrer en action et donc permettre de faciliter l'environnement de l'entreprise et permettre de faciliter aussi l'acte d'entreprendre. Et ça, c'est une chose importante. Parce que, comme vous le savez, quels sont les problèmes? Quels sont les grands problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs?
Premier problème, c'est le problème de l'administration. On dit qu'il y a beaucoup de bureaucratie, etc. Vous savez. Deuxième chose, c'est le problème du foncier. Donc, soit le foncier locataire, soit le foncier donc, pour la propriété, soit le foncier pour le transfert, etc. Et puis, le troisième grand problème, c'est le problème de financement. Il n'y a pas d'autre problème. Donc, si on arrive à dégager donc, des problèmes de l'administration administrative, du foncier et essentiellement du financement, on a mis fin à l'ensemble des problèmes qu'on rencontre dans un investisseur. Et dans ce sens, effectivement, le gouvernement actuel s'est attaqué à l'ensemble donc, de ces problèmes et a essayé de donner un certain nombre d'éléments de réponse. Deuxième grand point, si vous voulez, au niveau de la facilitation de l'investissement au Maroc, c'est la possibilité de travailler en partenariat public-privé. C'est un état d'esprit nouveau qui a été introduit donc, au Maroc. Et il y a beaucoup donc, d'entreprises publiques, d'autres des entreprises privées. Et parfois, il est difficile que chacun de son côté puisse donc, faire un investissement s'il n'y a pas la conjonction des efforts de tous. Avec donc maintenant une nouvelle loi cadre du partenariat public-privé, il y a une forte possibilité de permettre de joindre donc, ces deux entités et permettre donc d'avancer au niveau de l'investissement. Je donne un exemple. Une commune, par exemple, qui est la partie publique, a un terrain, et ce terrain, il n'a pas le financement nécessaire, elle n'a pas l'investissement nécessaire pour construire sur ce terrain une usine, voire même une école ou autre. On a une partie privée qui est là, qui n'a pas le terrain, mais qui a le financement. Donc la commune va donner le terrain, l'entreprise du privé va venir donc avec son capital, et ils vont pouvoir donc travailler sur un projet en commun. C'est une chose qui maintenant très possible, et cela va permettre effectivement de changer cette mentalité au niveau de l'investissement et des investisseurs. C'est une chose qui est fondamentale et le patronat sur ce point-là est forcément avec le gouvernement et on est en train donc de faire en sorte de trouver les mécanismes nécessaires pour pouvoir donc arriver à terme des problèmes qui étaient dus à ce phénomène où il n'y avait pas possibilité d'aller dans ce sens. Un autre point qui me semble être important, c'est effectivement, il n'y a pas que la grande entreprise, et souvent on pense que l'investissement c'est la grande entreprise. Or, comme vous le savez, 98% du tissu marocain au niveau de l'entreprise, 98% c'est la petite et moyenne entreprise. Et en deçà de ça, il y a plus de 80% du tissu économique marocain qui est formé par la très petite entreprise, qu'on appelle la TPE. Cette TPE, c'est une entité économique qui a de l'ordre d'un chiffre d'affaires annuel de 3 millions de dirhams, 6 millions centimes, d'accord, et qui emploie normalement 2, 3, voire moins, en tout cas moins de 10 personnes. Vous en savez, il y a tellement au Maroc de petites entreprises comme cela, des très petites, ce sont les mécaniciens, etc. Là, le gouvernement a pensé aussi à ce moment-là. On est en train, mon ministère est en train de travailler sur la stratégie de la TPE. La STPE, c'est une stratégie donc, qui va permettre de répondre à un certain nombre de doléances de la très petite entreprise, de lui permettre d'être un acteur fondamental dans le tissu économique, que ce soit au niveau de la recherche des financements, c'est-à-dire qu'on est en train de discuter avec un certain nombre d'institutions financières et bancaires pour permettre effectivement à ces institutions de pouvoir donner une certaine préférence à la TPE, de ne pas lui demander beaucoup de cautions, beaucoup de garanties, et de lui permettre effectivement, l'État peut être une interface entre l'institution de financement et cette TPE pour permettre forcément à cette TPE de joindre les deux bouts du financement et donc pour pouvoir faire son activité. C'est une chose qui est importante. On est en train d'avancer avec un certain nombre de programmes sur ce sujet. Mais il y a aussi un autre sujet auquel j'étais en train de réfléchir depuis un bon moment, c'est ce qu'on appelle l'économie solidaire, sociale et solidaire. C'est une économie qui peut être donc un moyen d'investissement très, je dirais, valorisant pour la société marocaine, dans le sens où l'économie donc, sociale et solidaire permet donc à des jeunes, parfois un lauréat qui a sa licence, qui a son master, qui a son doctorat, qui n'a pas les moyens, mais qui voudrait donc se lancer dans les affaires.
ou à une femme, par exemple, bon, qui est dans un village et qui aussi n'a pas de moyens financiers, mais qui voudrait là aussi s'élancer dans une petite affaire, soit familiale, soit rurale, qui lui permettrait donc d'avoir des ressources permanentes. Alors l'économie solidaire et sociale permet effectivement de trouver des solutions de financement, essentiellement à travers un travail de coopérative. Les coopératives, ce sont des entités économiques qui permettent donc à un certain nombre de personnes, je suis en train de sortir une loi actuellement, de la faire voter au Parlement pour faciliter l'ensemble des éléments pour la création de la coopérative. Avant, il fallait faire une demande, passer par le TADEM, par le BEJA, etc., comme vous le savez, avoir l'autorisation de ceci et cela. Maintenant, la création de la coopérative, une fois que le texte sera voté prochainement, Inch'Allah, la création sera faite juste intentionnellement. C'est-à-dire, il suffit de déposer, donc à la déclaration déclarative, une fois que vous déclarez que vous êtes 5 personnes, donc on n'est plus 7 comme dans l'ancien système, 5 personnes qui décident de créer une coopérative, qui déposent le premier pas, donc le premier dossier. Une fois qu'ils ont déposé, qu'ils ont déclaré, voilà, la coopérative est créée. Cela donc va donner un nouveau souffle à l'économie marocaine. Il va permettre donc ce qu'on appelle nous, au PGD, l'actionnariat populaire, permettre aux gens, tout un chacun, d'être donc conscient qu'il peut être un élément productif dans la société. Et ne pas toujours attendre que l'État lui donne, que l'État lui fait ceci, qu'il lui fasse cela, etc. Et donc ça va changer là aussi la nature du travail de la société marocaine et permettrait certainement, et je peux vous le garantir, parce que peut-être que vous connaissez, bon, certains que vous connaissez, on a des coopératives qui font actuellement du 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, pas de centimes. Étaient à la base des coopératives. Et on a des coopératives actuellement facilement dans le domaine de l'arganier, dans le domaine de l'huile d'olive, etc., qui font un chiffre d'affaires d'1 milliard de centimes. Il y a 1 an et 2 mois, j'ai eu une femme devant moi qui me disait, oh, voilà, moi je voudrais faire une coopérative. Parce que je n'ai pas, mon mari est mort et que j'ai 3 enfants et que je ne peux pas attendre que les gens fassent de la charité, qu'ils me donnent ceci et cela. J'ai fait en sorte qu'il crée sa coopérative, et sachez maintenant qu'après 14 mois, elle est venue pointer devant mon ministère avec une voiture. Une Congo avec laquelle elle transporte ses marchandises. La femme était tellement éblouie qu'il a tenu à me rencontrer, à me dire, monsieur le ministre, regardez par la fenêtre. Direct, j'ai regardé par la fenêtre, je n'ai pas vu grand-chose. Elle a dit, vous voyez la voiture qui est là-bas? Je lui ai dit, oui. Et il m'a dit, monsieur, cette voiture, c'est la mienne. C'est moi qui est venu vous voir il y a 14 mois. Et je n'avais pas encore son terrain pour faire mon petit commerce. Ce sont des actions, non pas seulement économiquement, font du bonheur, mais c'est quelque chose qui, intérieurement, vous fait réfléchir. Quelqu'un qui s'épanouit, une femme qui n'a pas de mari, qui a des enfants, qui est maintenant prise en charge par elle-même, qui s'auto-prend en charge, c'est quelque chose de formidable pour la société. Et sur ce genre de femmes, on peut faire beaucoup de choses et beaucoup d'exemples. Donc je suis en train là de vous donner quelques éléments. Je ne vais pas entrer dans les détails, sinon je suis tout ouvert à ce que vous allez poser comme question pour essayer de répondre. Au niveau institutionnel, c'est-à-dire pour formaliser, le gouvernement marocain a un certain nombre d'actions que j'ai devant moi, que je vais essayer de vous lire pour être un peu rapide. Il y a déjà la création d'un site qui s'appelle Maghreb.com. C'est un site qui a pour but essentiel, effectivement, de faire en sorte de rassembler ensemble des RME et de profiter de leur expérience internationale, je dis bien, et Dieu sait s'il y en a dans un certain nombre de pays, parmi lesquels la Belgique bien sûr, pour leur permettre de faire des associations entre eux, pour leur, des partenariats
dans les domaines économiques essentiels. C'est un site donc, qui permet d'avoir des projets et qui permet effectivement de cibler un certain nombre de domaines qui sont intéressants. De même que le gouvernement a créé un autre outil pour permettre aux Marocains, aux RME, de fructifier leur investissement qui s'appelle le Maroc Demande, donc MDN Invest. C'est une action dont le but essentiel, c'est effectivement de poser le cadre global de la facilitation des investissements des RME. Et il a aussi comme objectif d'essayer d'atténuer donc les effets de la crise. Il y a bien une crise en Europe et effectivement permettre de résoudre un certain nombre de problèmes économiques et sociaux dans ce sens. Mais il permet aussi de faire fructifier, si vous voulez, donc le pécule de ces RME à travers la création d'un certain nombre d'entreprises petites essentiellement, mais aussi moyennes. Alors, ce fonds, cette action, comment il s'annonce? Il y a, je dirais, une partie de fonds qui est gratuite, 10%, qui est donnée donc, à l'investisseur ou au groupement d'investisseurs. Et à condition que les 25% autres du capital soient injectés en devises, c'est la seule condition. C'est-à-dire, on voudrait donc rapatrier un peu de devises, 25%. Les 10% sont donc à fond, je dirais, gratuits. Et les 65%, là, c'est le complément. Vous pouvez l'avoir de quelque manière que ce soit, par crédit bancaire, etc. Donc sur les 65%, il n'y a pas de condition. Donc il y a cette possibilité, c'est effectivement de permettre, dès le départ, d'injecter une partie de l'investissement, du capital, pour permettre donc à l'activité d'être relancée au niveau de ce fonds. Et puis l'État marocain, le gouvernement marocain, a entrepris un certain nombre de partenariats avec un certain nombre d'institutions, qui soient internationales, mais aussi des institutions nationales, pour permettre donc d'aller de l'avant au niveau de l'investissement des RME. L'un de ces partenariats, c'est avec donc l'Agence française de développement, l'AFD, et dont le but, c'est effectivement de permettre à l'AFD d'être sensibilisé sur les projets des RME. C'est-à-dire là où il y a un projet donc, pour les RME, il y a une possibilité donc, de sensibiliser cette agence de manière à ce que effectivement il y ait une valeur ajoutée de cette agence dans les projets. On a actuellement pas moins de 100 porteurs de projets qui résident en France d'ailleurs pour des créations d'entreprises dans ce sens. Donc vous avez une agence internationale qui est derrière et qui vous apporte donc de l'assistance technique, qui vous apporte donc les projets potentiels, etc. pour vous permettre donc d'aller dans le sens de la facilitation des affaires. On a aussi des partenariats qui ont été donc signé avec l'Organisation mondiale de l'immigration, l'association donc Hassan II des RME, avec la participation du gouvernement belge, la MED MA2. Et là, ça concerne essentiellement donc les RME de la Belgique. Cette association ou ce partenariat a pour but essentiel. Et là, c'est un peu, puisque dans la région ici, il y a les RME, en Belgique, il y a essentiellement les RME donc, du nord du Maroc, donc dans le but, effectivement, de pouvoir permettre à ces RME donc, venant du nord du Maroc de faire des projets, et on a un certain nombre de conditions qui sont dans le partenariat. On a aussi signé un partenariat avec l'Ouakala ديال تنمية أقاليم الجنوب, donc l'agence de développement des provinces du Sud. Et là, c'est dans l'autre sens, c'est pour permettre donc aux ressortissants donc marocains du Sud de bénéficier d'un certain nombre d'avantages au niveau des investissements. On a aussi un certain nombre d'autres actions qui ont été faites par le gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans les détails et les citer puisque ça ne ferait que alourdir un peu ma présentation. C'est pour vous dire que essentiellement l'action donc de la facilitation du climat des affaires et de l'investissement en Maroc, c'est quelque chose qui avance. D'abord parce qu'il y a un climat général favorable,
Secondo, parce que c'est une chose qui a été prise à cœur par le chef du gouvernement, et il ne l'a pas laissé donc éparpiller au niveau des centres régionaux d'investissement d'un certain nombre de ministères. Et tertio, parce qu'on est passé à l'acte, on est passé à l'action, on n'est pas resté sur des grandes phrases, sur des on fera ceci et cela, mais on est en train donc de prendre des actions de facilitation, mais aussi on est en train de discuter sur un certain nombre de projets pour mettre en commun donc les effets positifs de l'ensemble des actions. Ceci pour dire que effectivement, si vous voulez, le socle général de tout ça, il est là. Bon, il y a des problèmes pratiques, je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Il y a des gens qui, déjà, ils disent 6 projets d'investissement il y a et que quelqu'un doit en profiter. Moi, qui est là, je dois aussi en profiter. Donc, soit que je vais lui faire arrêter son dossier, s'il ne fait pas ceci et cela, et ces exemples-là, vous les connaissez. Et donc, l'objectif, effectivement, d'ouvrir un débat dans ce sens, c'est essayer de trouver des solutions, donc macroéconomiques essentiellement. C'est-à-dire, je voudrais bien être questionné sur des questions de fond. Comment faire pour accéder au terrain, par exemple de l'État? Comment faire pour accéder au financement de mes projets? C'est des grandes questions institutionnelles qui vont nous pousser, nous, membres du gouvernement, à essayer de trouver des solutions macro à la question. Le reste des questions qui sont personnelles, qui sont liées à un petit bonhomme ou une dame dans une administration qui bloque le dossier, qui ne voudrait pas, donc, etc., ce sont des choses qui peuvent s'arranger d'une manière ou d'une autre, et on est là, et je vous le dis, là où il y a un problème sur le terrain, pour un dossier d'investissement, on est prêt à intervenir. Dans le cadre de la légalité, bien sûr. Puisque parfois et souvent, on nous demande quand même d'intervenir dans des cas, que vous savez, parce que avant ça se faisait comme ça, etc. أنا اليوم تيجيو عندي الناس يقول لك السالي السي نجيب قبل كنا تنجيو تندوروا معاهم وتيطلقوا لنا الدوسيات. دابا ما بقاو تيقدروا يشدوا لنا خيفانين منكم، ما بقاو تيديروا لنا شغل، اش غديروا؟ وي لا كيسيون اي لا كاين شي حدين مازال ما فهموش، ولكن دابا هادو ملي تنعرفوهم وتنشدوهم ما كاينش ما كاينش معاهم عفا الله عن المسألة اللي سمعتو شوف. هذا اللي عندك عليه الحجة Donc je suis là et j'ai répondu à la demande de Maroc Développement, section Belgique, pour essayer de vous écouter. Pour vous dire, on n'est pas venu pour vous écouter, puis vous dire Slama, donc on a doula 10 heures, راح تشوفنا ودرناها وربما تخرج في اليوتيوب سلام الله يعاوننا ويعاونكم. نو سي با صا. انتم ضيعتوا وقتي ووقتكم. حنا جينا pour avoir une feuille de route, pour voir comment est-ce qu'on pourrait, de votre part, vous, qui avez cette الغيرة على البلاد وباغيين ديروا فيها الاستثمار، ما خاصكمش الديكوراج، il faut pas que vous soyez découragés. Il y a beaucoup d'opportunités dans notre pays. Et ceux qui savent saisir les opportunités, pour moi, ce sont là les vrais investisseurs et les vrais promoteurs. Lorsque j'étais en Serbie, ce matin encore j'y étais, donc je suis revenu de la Serbie, j'ai essayé avant d'y aller de convaincre la CGM, de leur dire, vous savez, vous, patronat, la Serbie, il faut y aller. Là, le patronat, en bon calculateur qu'ils sont, c'est normal. S'ils ne voient pas qu'il y a un intérêt, un pécule, un profit, mais ils se disent pourquoi aller chercher à la Serbie. Il a suffi que le patronat se déplace pour que la première jour de la rencontre qu'on avait en Serbie, que le patronat soit convaincu qu'il y a de bonnes affaires à faire en Serbie. Il fallait qu'ils se déplacent. Ils ont fait le déplacement et maintenant ils sont convaincus. Ils ont signé un partenariat.
Donc les opportunités sont là, il faut savoir les saisir. D'un autre côté, la question du financement, pour ceux qui ont toujours attendu, la banque islamique, la banque participative, jaillit, Inch'Allah. Donc ça va permettre là aussi de donner à des gens, à des personnes, à des entreprises qui ne voudraient pas avoir recours au crédit normal, de leur donner ce nouveau souffle, cette nouvelle potentialité d'être eux aussi des entrepreneurs. C'est une bonne chose. On a toujours défendu qu'il fallait démocratiser les crédits. Il n'y avait aucun sens à ce qu'une partie, une frange de la population marocaine a droit au crédit classique parce qu'ils croyaient que c'était bien, et une autre partie de la population n'avait pas droit à un autre type de crédit qui convenait donc à ces principes. Maintenant, on va démocratiser les crédits. Tout le monde est sur le même pied de l'égalité. C'est ça les droits de l'homme. C'est ça les droits de la femme. Et ce n'est pas seulement des droits qui sont politiques, voter ou pas voter. Il faut permettre à tout un chacun, citoyen marocain, d'avoir donc possibilité d'avoir accès à un financement qui convient à ces principes. Donc on est là en train de finaliser donc, le vote de la loi sur les banques participatives, Inch'Allah, de manière à permettre donc d'introduire ce nouveau souffle. Cela aussi va donner un nouveau souffle à l'économie marocaine et aux entrepreneurs marocains, mais aussi étrangers. Donc ce sont là, c'est à la fin quelques éléments de réflexion que j'ai voulu partager avec vous. Le but essentiel, c'est effectivement de vous mettre un peu dans le bain et de vous écouter pour pouvoir là aussi répondre à vos interrogations, mais aussi à vos motivations qui vous ont motivé donc à être présents aujourd'hui parmi nous. Merci.